प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार ओ धन्यवाद देउछि। प्रिय श्रोता माने आप मान को भल पाइबा पई आसंतु आज शीर्षक मध्य का माने जीवा ता हेउछि सावधान ख्रिस्टियन माने। सावधान ख्रिस्टियन माने एमर मेसेज हेउछि ख्रिस्टियन भाई भौणी बापा माँ मान निमंते आउ से मानकु मु परमेश्वर को वाक्य द्वारा सावधान करेबा पई चाहे, कारण परमेश्वर को वाक्य आमान को सावधान कराए, सतर्क कराए। प्रिय प्रभु को संतान माने आसंतु आज ध्यान निमंते आम माने पढ़िबा शास्त्रांश मध्य ताहा होछि द्वितीय थेसलोनिक्य तार 1 पर्वर 11 पद। एणु आम्भ मान को ईश्वर जेपरि तुम्भ मान को आपना आह्वान योग्य बोली गणना करती, पुणी समस्त सत्कामना व विश्वासर कर्म शक्ति रे सिद्ध करती। एथिपाई मध्य आम्भे माने सर्वदा तुम्भ मान को निमंते प्रार्थना करूअछु। प्रिय प्रभु को संतान माने, प्रिय भाई भौणी माने, आप माने समस्त ईश्वर संतान अटंती। आप माने जेते जन शुणुछंती आप माने समस्त ईश्वर संतान माने अटंती। आपण माने बेले बेले हो तो आम माने समस्ते बेले बेले हो तो देखु 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 नाहु, शुणु 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 नाहु, बुझु 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 नाहु। ईश्वरंकर अद्भुत सृष्टि व ईश्वरंकर बुद्धि आउ ज्ञान व ईश्वरंकर महत् विषय सब आम माने बुद्धि रे बालक परी हेबा नाही। जे पृथ्वी पृष्ठ रे अछु ताहा अद्भुत पृथ्वी अटे। ए पर्यंत साइंस खोजी बोलुछि जे ए पृथ्वी केमती सृष्टि हेला बा विश्व ब्रह्मांड केमती सृष्टि हेला। 3 भाग जल रे 1 भाग स्थल को रखिबा संभव नुहे। शून्य रे कोनसी वस्तु को मनीष के पर्यंत झुले रखि पारि नाही। अद्भुत अटे, चमत्कार अटे। प्रिय प्रभु को संतान माने मु आप मान को प्रत्येक को प्रिय प्रभु को संतान बोली कहूचे, कारण ईश्वर आप मान को प्रत्येक को प्रेम करते। आम माने कहीं विनष्ट हो यह से इच्छा करती नहीं। से एक व्यक्ति ठार समस्त मानव जाति सृष्टि करिछंती। प्रिय प्रभु को संतान माने मु आपमान को प्रिय प्रभु को संतान माने ही कहबी, आप माने ईश्वर को संतान अटंती। ईश्वर अपना सादृश्य रे अपना प्रतिमूर्ति रे आपन को बनेछंती। आपण माने ईश्वरंकर इमेज अटंती। आप माने ईश्वरंकर इमेज अटंती। तो प्रभु को वाक्य कहे, एणु आम्भ मान को ईश्वर जेपरि तुम्भ मान को आपना आह्वान योग्य बोली गणना करती। ईश्वर आपन को जेपरि आह्वान योग्य बोली गणना करती। मु ख्रिस्टियन मान को कहूची, मु ख्रिस्टियन मान को कहूची, ए सावधान करूची। आपण माने जो आह्वान आहूत होइछंती, जो आह्वान रे आहूत होइछंती ता ईश्वर कौन योग्य बोली गणना करुछंती कि? आमाने अनेक प्रभु को जानिछु बोली बहुत दर्प करू। हाँ, दर्प करवा उचित अटे, किंतु जो कार्य पई परमेश्वर आपन का मते प्रथम रे आह्वान करिछंती से आह्वान योग्य आचरण करूछु कि? जो माने प्रभु को जानी नहांती, प्रभु को परिचय पाई नहांती, से माने समस्त मंद कहि परिबे। से माने कहउछंती, कारण से ईश्वर को जानी नहांती, से माने ईश्वर को चिनी नहांती, से माने ईश्वर को बुझी नहांती, से माने ईश्वर को शक्ति को जानी नहांती, ईश्वर किए बोली जानी नहांती। आपण आउ मु जदि जानी अछु, आम माने सावधान हेबा दरकार अछि। आम माने सावधान हेबा दरकार अछि। प्रभु का वाक्य पुनर्बार मु पढ़ुची द्वितीय थेसलोनिक्य 1 पर्व तार 11 पद। एणु आम्भ मान को ईश्वर जेपरि तुम्भ मान को आपना आह्वान योग्य बोली गणना करती।
आमाने योग्य कि आमान को परमेश्वर अनुग्रह करिसंती आपण का मो पाई काल्वरी क्रूसरे से बलिदान होइछंती से कोन पाई बलिदान होइछंती से महत्व आपण आउ आमे जानिछु जो माने ख्रिस्टान माने आमे जानिछु आमान को पापो पाई से काल्वरी क्रूसरे बलिदान हेले आमानकर पापो पाई से काल्वरी क्रूसरे बलिदान हेले सेई पापो गुडी का माने छाडिछु कि से पाप गुड़िक माने छाड़ीचु कि मु गालातिया तार 5 पर्वर 19 पद पढ़ुअछि कौन बेविचार बेविचार होछि पाप आज सारा विश्व बेविचार लिप्त ओटे आ से बेविचार कार्य करुतिबा व्यक्ति ईश्वर राज्य को जाई पारिबे नहीं से जे कहीं भी हो से जे कहीं भी हो जो व्यक्ति बेविचार कार्य करती से ईश्वर राज्य को जाई पारिबे नहीं बेविचार कहिले कौन जदि मो स्त्री अच्छी आउ को स्त्री सहित संपर्क रखुअछि ताले मो बेविचार कर्म करुअछि जदि मो स्त्री मोर स्वामी मु अच्छी मो स्त्री जदि आउ का सहित संपर्क रखे से बेविचार करुअछि पिला माने झियो हो कि पुओ हो से माने मैरेज पूर्व जदि आउ का सहित संपर्क रखु थांती ता होछि बेविचार आ से प्रकार बेविचार करुथिबा व्यक्ति माने ईश्वर को राज्य को जाई पारिबे नाही द्वितीय विषय होछि असुचिता जहा सुचि नहीं अर्थात अपवित्र जहा सुचि नहीं से असुचि काम करथिबा व्यक्ति अपवित्र काम करथिबा व्यक्ति ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिबो नाही कामु कथा अनेक कामुकतारे लिप्त अछंती से कामुकता कार्य करुथिबा व्यक्ति माने लिप्त थिबा लोक माने ईश्वर राज्य को जाई पारिबे नाही पुणी अरे ईश्वर महान अटंती ए ख्रिस्टियन भाई और भौणी माने सावधान ही सुनंतु आपण माने जीशुंकर मूर्ति बनै पारिबे नाही आपण माने मरियम मूर्ति बनै पारिबे नाही कारण स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टिकर्ता को आप माने सृष्टि करि पारिबे नाही से स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता दृश्य अदृश्य विचार सृष्टिकर्ता आपण माने निजर बुद्धि आ ज्ञान कौशल द्वारा जीशु को बनै पारिबेनी से मूर्ति बनै पारिबेनी ता मूर्ति बनैबा उची पाप मु ख्रिस्टियन मान को कहूची अनेक मु देखिछि मो जीवन रे अनेक जीशु को फोटो रे धूप काटी लगाउछंती मरियम को फोटो रे धूप काटी लगाउछंती मोहम्बती जळुछंती सावधान विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता ईश्वर जीवित जे सारा विश्व को नियंत्रण करुछंती तांको आदेश रे दिन और राति होछि से मनुष्य को जीवन निश्वास समस्त पदार्थ दे अछंती कोन दे परिबे आपण भाबुछंती आपण गर्व अहंकार किछि काम करिवो नाही आपण गर्व अहंकार किछि करि पारिबो नाही सावधान हे जानतु ख्रिस्टियन माने जदि जीशुंकर फोटो को पूजा करुछंती सावधान हे जानतु जीशुंक मूर्ति बनी जदि पूजा कर सावधान हे जानतु कहीं ना ईश्वर अद्वितीय अटे ईश्वर अद्वितीय अटंती ईश्वर को आपण बनै पारिबे नाही सावधान हे जानतु पुणी प्रभुंक वाक्य कहे कौन कुहुक विद्यार जदि लिप्त अछंती कुहुक काम करछन सावधान नर्क को जीवे पुणी लिखाई कौन शत्रुता अरे या सहित शत्रुता ता सहित शत्रुता बिना पैसा रे भी शत्रुता अरे आज सामना को मीडिया को आसी गलानी सोशल मीडिया रे आसी कि ह्यूमन सागर तो कौन हैला कौन न हैला से तो चली गले विदाय नेले जगत रु आज ताहंक विरुद्ध रे शत्रुता अनेक शत्रुता लगे छंती तांको विरुद्ध कथा कहया पई पछ गुंचाउ नाहंती तांको मां को स्वतंत्र भाव आक्षेप करी अभद्र भाषा रे सुनुछंती अरे सुन ए शत्रुता ईश्वरंकर ठार नुहे शत्रुता शैतान अस्त्र आप मान को व्यवहार कर शैतान शत्रुता करतिया लोक माने ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवे नाही पुणी सुनंतु क्रोध करुथिबा लोक माने ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिवे नाही
ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଯାହାର କାନ ଅଛି ତାହା କହୁଛି। ଆରେ କ୍ରୋଧ ସର୍ବନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କେତେ ଦିନ କ୍ରୋଧ କରିବେ, ତାପରେ ପଛାସଡ଼ା ଶରୀର ଧରିଛୁ। ଆମେ ପଛାସଡ଼ା ଶରୀର ଧରିଛୁ। ବୟସର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଖସିଯିବ, ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆସିଲେ ଠୋସ ହେଇଯିବା। ଏଇ କ୍ରୋଧ ଶେଷ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ କ୍ରୋଧ ନା ଆମକୁ ନର୍କ ନେଇଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ କ'ଣ? ଓକେ, ବିବାଦ ବିବାଦ ବାଦ ବିବାଦ, ୟା ସପକ୍ଷେ ତା ସପକ୍ଷେ, ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ, ଏସବୁ ଦ୍ୱେଷ, ଏସବୁ ମତତା, ରଙ୍ଗରସ, ଏସବୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି, ଏସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକୁ ନେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନର୍କକୁ ନେବ। ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ନେବେନି? ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବେନି, ନର୍କକୁ ନେବେନି କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ସାବଧାନ ହେବେନି, ନର୍କକୁ ଯିବେ, ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନିଜ ମାନେ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କରୁଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏସବୁ ପାପ କରୁନୁ ତ? ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନୁ ତ? ଆମମାନେ ଅସୁଚିତ କାମ କରୁନୁ ତ? ଆମେ କାମୁକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ ତ? ଆମମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରୁନୁ ତ? ଆମମାନେ ବିବାଦ କରୁନୁ ତ? ଆମମାନେ ଦ୍ୱେଷ କରୁନୁ ତ? ଆମମାନେ ମତତାରେ ରଙ୍ଗରସରେ ଲିପ୍ତ ନହୁ ତ? ମଦ୍ୟପାନରେ ଲିପ୍ତ ନହୁ ତ? ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନହୁ ତ? ଏସବୁ କାମ ନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଦପା ସିଲ୍ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବ। ସାବଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସାବଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆସିବେ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ଥିବ। କିଏ ଜାଣିନି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛି, ଥଟ୍ଟା ଉଡ଼ଉଛି। ଆରେ କହିପାରିବେ, ପାଟି ଅଛି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁଖର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ। ପ୍ରତିଟି ମୁଖର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆପଣ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେପରି, ମୋ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଏଇଠି ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯାହା ମୁଖରୁ ବାହାର ହେଉଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ତାହା ମିଳେଇ ଯାଉନାହିଁ, ତାହା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପାପ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର ହେବେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏତେ ଚାଲାକି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲାକି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କାମନା, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ କାମନା, ଭଲ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଶକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଭୂତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ସେମାନେ ଲଗାମ ବିହୀନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେ ଲଗାମ ବିହୀନ କାମ କରିବେ, ଯାହା ପାପ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ, କରିପାରିବାନି ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଯିବା ନର୍କକୁ। ପାପ କିଛି ନଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଆବ୍ରାହମ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା, ଏହା ମନେ ମନେ କହୁଅ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାପା ପାଷ୍ଟର, ମା ପାଷ୍ଟର, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ, କିଛି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ, ନର୍କକୁ ଯିବେ।
ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହୁଛି, ସାବଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ମୁଁ ସେଇ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 1:6 ପଢ଼ୁଅଛି, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଏଇର ବାପ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ମଜାକ ଥାମସା ବନିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇ ନଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିକି ଗଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ। ସାବଧାନ, କଣ୍ଢେଇ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତର ବନିଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ନହେଲେ ଜଗତ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଦି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲା ବୋଲି। କିଛି ପାଞ୍ଜି ସେଠି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଜାକ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ନା, ମଜାକ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସାବଧାନରେ ଯାଉଛ ନା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ବି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଗାଲାତ୍ୟ 5 ମୁଁ 22 ପଦଟି ପଢ଼ୁଅଛି। ପ୍ରେମ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଡେରେ ଯେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ। ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ଏଇ ପ୍ରେମ। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଆନନ୍ଦ। ଆରେ ଜଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା, ଜଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିବା, ଏଇ ଆନନ୍ଦ। ପୁଣି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶାନ୍ତି। ଆରେ ଶାନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତିରେ କାହାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ପରି ଶୁଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସାବଧାନ କରୁଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ସାବଧାନ। ଲେଖା ହେଇଛି ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ। ସହିବା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଆରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ ସେମାନେ କରିବେ, କରନ୍ତୁ ନା। ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କଣ, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା। ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ପରୋପକାରିତା। ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନେକ ମର୍ମାହତ, ଅନେକ ଦୁଃଖିତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ବଦଳରେ କଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଶୁଧୁଛନ୍ତି ନା। ଓଃ, କି ଧାର୍ମିକତା ନା, କି ଧାର୍ମିକତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ପରୋପକାରିତା, ପର ଉପକାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆରେ ସବୁ ପାପୀ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ନରକ କିଏ ଯିବେ? ସବୁ ପାପୀ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଏମିତିଆ ଜଘନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପର ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ନରକକୁ ଯିବେ କିଏ? କାନ ଫାଡ଼ିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖେଳଗର ନାହିଁ, ଖେଳଗର ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ।
ପୁଣି କଲେ କହିଛି ଭଦ୍ରତା। ଆରେ ଭଦ୍ରତା ଭାବ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପିତା ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାପା ବୋଲି ନମସ୍କାର କରେ, ମା ପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ମା ପରି ନମସ୍କାର କରେ, ମୋ ବୟସ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନମସ୍କାର କରିବା। ଭଦ୍ରତା ଭଦ୍ରତା ବି ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଦ୍ରାମୀ ଥିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ବିତାନ୍ତୁ ନା। କେଦିନର ଜୀବନ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହାର ମରଣରେ ମଜାକ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କେଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ଠିପି ଲଗେଇ ବଞ୍ଚିବେ କି? ନାଇଁ ନା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ସେ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଦ ପିଇ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା। ବେବିଚାର କରି ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଶରୀର ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁଥିବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ମୃଦୁତା, ମୃଦୁ ଭାବରେ। ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମା ସେ ଚାଲିଗଲା, ମା ଆଉ ଫେରିବନି, ଆମେ ବି ଦିନେ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ଦିନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଠି। ସାବଧାନ ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଏହା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଶେଷରେ ଅଛି ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। କିଏ କେତେ ଖରାଟା କହୁଛି କହୁଥାଉ, କାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କା ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କା ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।